이번에는 필사를 원래 해야 되는데 지금 새로운 영어 표현을 배우고 익히기 위해서 지금 이 활동을 하는 건데 필사를 하려고 하는데 필사는 좀 귀찮을 때가 있으니까 필사하는 느낌으로 새로운 표현들 딱 보자마자 떠오르지 않는 그런 표현들을 좀 필사하는 느낌으로 찬찬히 보려고 합니다. President-elect Biden campaigns for Georgia Democrats. President-elect 대통령 당선자. 대통령 당선자 바이든의 선거 유세 뭐가 될까요? 바이든의 정치 활동. 일단은 그 정도. Georgia Democrats. 조지아 주에서의 데모크래트 공화당 아닌가? 민주주의 지지자. 오케이. 민주당 지지자. 조지아 주의 민주당 지지자들을 만나는 그 정치 활동. 대통령 당선자 바이든의 정치 활동. 원래 사이트 트랜슬레이션을 하려고 그랬는데 요즘 영어 스터디를 안 한 지 오래돼서 봐도 생소한 단어가 너무 많아가지고 일단은 영어 표현을 더 익혀야 되는 게 순서상 맞는 것 같아서 당연히 쉬운 컨텐츠를 하면은 시역이 되겠지만 일단은 그렇습니다. 오케이. Democrats John Ossoff and 아까 뭐지 이거? Reverend였는데 목사 발음을 Reverend. Reverend 아까 뭐죠 이게 민주당원 존 어서프와 라펠 워낙 목사는 looking to 어떠한 방법을 찾고 있다. unseat 누구누구를 낙마시킬 방법을 찾고 있다. 지금 현재 국회의원 자리에 앉아 있는데 이 사람을 떨어뜨릴 방법을 찾고 있다. 현직에서 내쫓다. 낙선시키다. 뭐. 이 사람들을 뭐가 적절한 표현일까요? 세넷 점까지 찍어야 검색 결과가 나오는데 왜 안 나올까요? Senators라는 상원의원인 켈리 로펠러와 데이비드 퍼듀를 쫓아내다라는 건 좀 안 맞고 이들을 한국어 단어가 생각이 안 나. 현재 지금 앉아있는 그 자리를 자격을 박탈한다? 이들을 국회의원에서 낙마시킨다? 아직 현재 적절한 표현이 떠오르지 않네요. unseat 할 방법을 찾고 있다. 사람을 낙선시키다. 현 정부에서 이들을 밀어낼 방법을 찾고 있다. 이들을 밀어내. 낙선이라는 단어가 지금 적절하게 쓰였는지도 봐야 될 것 같은데. 낙선. 선거에서 떨어짐. 근데 선거에서 떨어진 지금 이 사람들이 선거에서 떨어지는 위치는 아니고 국회의원 자리에 앉아 있는데 그 자리에서 끌어내리려는 거니까 오케이. 생각 안 나니까 일단 스킵하고요. President-elect Joe Biden was in Georgia yesterday. 대통령 당선자 조 바이든은 어제 조지아 주를 찾았습니다. Looking to drum up. 뭐뭐 하기 위해서 drum up. 누구의 지지를 얻으려고 누구의 지지를 얻기 위해서 support for Democratic senators. 민주당 국회의원 지지를 얻기 위해서 지지를 얻어내기 위해서 지지를 얻기 위해서 조지아주를 어제 찾았다. ahead of 무엇을 앞두고 있는 시점에 ahead of next month runoff election 다음 달 있을 선거를 앞두고 조지아주를 찾았다. Biden started off
바이든은 뭐뭐로 시작했다. Started off by thanking. Biden started off by thanking. 거의 thinking으로 들리네요. Thanking the people of Georgia. 조지아주 주민들에게 감사 인사로 시작했다. For turning out 어떠한 결과에 대해서 in record numbers to support him. 조 바이든의 지지율이 크게 조 바이든에 대한 큰 지지율을 보인 것에 대해 조지아 주민들에게 감사 인사로 시작했다. 감사 인사를 전하면서 활동을 시작했다. 뭐 담어가 아니라 뭐지? 짧은 연설을 시작했다. And he called on voters to do that again. Call on. 그리고 대통령 당선자 바이든은 촉구했다. 요즘 한국어가 생각이 안 나요. 촉구했다. 주민들에게, 그러니까 선거를 하는 이 유권자들에게 촉구했다. 1월 5일에 다시 한번 그러한 지지를 보여주기를 촉구했다. 요청했다. And he called on voters to do that again on January 5th. Come January 5th. 1월 5일을 기다립니다. 1월 5일을 기대합니다. 1월 5일이여 와라. 이런 느낌이지 않을까요? 1월 5일을 기다립니다. We've got to vote in record numbers. 우리는 we've got to. 우리는 이러한 뭐라고 됐죠? 기록적인 이러한 지지율이 또다시 필요합니다. We've got to vote in record numbers again. 우리는 다시 한번 이러한 큰 폭의 지지를 얻어야 합니다. 우리는 다시 한번 이러한 열렬한 지지가 필요합니다. 지금 구어체로 말하고 있으니까 구어체로 가야 될 것 같아요. Anyhow, said President-elect Biden. 대통령 당선자 바이든은 전했습니다. Because yes. 왜냐면 the lives of every Georgia still depends on what you're doing. 모든 조지아 주민의 삶은 당신이 투표를 하는 것에 달려 있습니다. 당신의 투표에 당신의 그 결정에 달려 있습니다. 달려 있기 때문이죠. Yes, you still need to vote. 유권자 여러분은 투표를 해야 합니다. As if your life depends on it. 왜냐면 당신들의 삶이, 여러분의 삶이 그 투표에 달려있기 때문이죠. Because it does. 왜냐면 정말 그렇기 때문입니다. 당신의 투표에 따라, 결정에 따라 당신의 삶이 달라질 것이기 때문입니다. 오케이, 이 정도. 오랜만에 할 때는 욕심을 내지 않고 아주 천천히, 참 요거 한번 들어야 되는데, 천천히 워밍업 하면서 너무 잘 못한다고 막 이렇게 하지 않고 접근하는 게 좋은 것 같아요. 왜 안 보이지? President-elect Joe Biden was in Georgia yesterday looking to drum up support for Democratic senators ahead of next month's runoff election. Biden started off by thanking the people of Georgia for turning out in record numbers to support him. He called on voters to do that again on January 5th. Come January 5th, you got to vote in record numbers again. 여기 지금 발음 굉장히 안 들리는데. January 5th, you got to vote in record numbers again. Come January 5th, you got to vote in record numbers again. Because yes, the lives of every Georgian still depend on what you're doing. Yes, you still need to vote as if your life depends on it, because it does. President-elect Joe Biden was in Georgia yesterday looking to drum up support for Democratic senators ahead of next month's runoff election. Biden started off by thanking the people of Georgia for turning out in record numbers to support him, and he called on voters to do that again on January 5th. Come January 5th, we've got to vote in record numbers again. Because yes, the lives of every Georgia still depends on what you're doing.
Yes, you still need a vote as if your life depends on it. As if your life depends on it because it does. 그렇구나. 오케이. 매우 짧으니까는 하나를 더 해야 되겠죠. USPS says it's what is this? Gridlocked trying to keep up with demand. 이게 한 번은 광고를 보여주고 한 번은 그거를 하나 보네. 20초나 기다려야 돼요? 오케이. FedEx and the UPS are overwhelmed with the massive amount of Americans shopping online. 얘네들이 우리나라로 치면은 그 택배 회사들인데 페덱스하고 UPS가 If it feels like some of your packages are taken Hold on, please. 페덱스하고 UPS가 뭐라고 해야 되지? 아주 큰 어려움에 봉착해 있다. 직역을 하면 페덱스와 UPS는 굉장한 양의 미국인들의 온라인 쇼핑으로 인한 굉장한 택배량으로 어쩔 줄 몰라 하고 있다. 인데 큰 곤란에 빠져 있다. 뭐라고 해야 더 자연스러울까요? If it feels like some of your packages are taking forever to arrive at this holiday season, you're not alone. 만약에 당신의 택배가 지금 홀리데이 시즌 벌써 시작됐죠? 이 연휴 기간 동안에 배달이 오랫동안 지연되고 있다면 그건 당신뿐만이 아닙니다. FedEx and UPS are overwhelmed with the massive amount of Americans shopping online. FedEx와 UPS는 지금 큰 어려움을 겪고 있습니다. 크게 곤란한 상황에 놓여 있습니다. 굉장한 양 때문에 미국인들의 온라인 쇼핑으로 인한 굉장한 택배량 때문에 The two companies have cut off service to some retailers. Oh, really? Cut off. 정확한 뜻을 알아야 되니까는 동사 누구누구를 차단했다, 뺐다. 이 두 개의 주요 택배 회사는 일부 retailers, 일부 소매상에게 일부 소매상에 대한 서비스를 뭐라고 해야 될까? 서비스를 중단했다. 오케이, 서비스를 중단했습니다. Placing the shipping responsibility on a postal service. 택배 회사에게 이 배송에 관한 책임을 묻는 그런 소매상들에게는 택배 서비스를 중단했다. 지금 너무 바쁜데, 그죠? The postal service says it's gridlocked. What is this? 교착 상태다. 속수무책이다. 지금 정체돼 있다. Trying to keep up with demand. Trying to keep up with. 계속 뭐뭘 하고 있는데 keep up. 보조를 맞추려고 노력을 하고 있는데도 교착 상태다. 그 수요, demand. 그 수요, 그 택배 수요, 물건이 너무너무 많이 지금 쌓여있다. 택배 수요에 보조를 맞추려고 하고 있는데 현재 정체 상태를 보이고 있다. And employees are working overtime to try and get everything delivered by Christmas. 그리고 이 택배사 직원들은 뭐라고 해야 되지? 그 overtime, 잔업을 하면서 크리스마스에 이 모든 물량을 배달할 수 있도록 최선을 다하고 있다. 우리나라는 크리스마스 시즌에 선물을 주고받는 문화가 아니어서 이런 사태까지 일어나지 않지만 미국의 경우는 크리스마스 때 선물을 많이 주고받죠. 특히 사랑하는 사람들, 가족들에게. 오케이.
들어봅시다. If it feels like some of your packages are taking forever to arrive this holiday season, no, you're not just being anxious and you're not alone. FedEx and UPS are overwhelmed with a massive amount of Americans shopping online. The two companies have cut off service to some retailers, placing the shipping responsibility on the Postal Service. And the Postal Service says it's, quote, gridlock trying to keep up with demand, and employees are working overtime to try and get everything delivered by Christmas. 오케이, 지금 그냥 한번 후루룩 읽는 게 아니고 좀 새로운 표현들을 많이 익히려고 하는 거니까 좀 천천히 자세히 뜯어보겠습니다. UPS 그 택배사 USPS 이 택배사는 이렇게 전했다. USPS는 현재 정체 상태이다. 수요에 발을 맞추고 있지만 현재 정체 상태라고 밝혔다, 말했다. gridlocked에 비슷한 예문을 좀 여러 개를 보면은 얘를 잘 기억했다가 내가 문장으로 써먹을 수도 있으니까 볼까요? gridlocked. 예문에 it was gridlocked for over an hour. What is this? Okay. As we approached the center, the roads are virtually gridlocked. virtually gridlocked. 이거는 시각적으로 봤을 때 꽉 막힌 상태를 말하는 거고 여기서는 좀 뭐지? 그 추상적으로 그 의미로 쓴 거죠. 정체 상태다, 꽉 막혔다 지금. 오케이, 마비됐다. or something were gridlocked. 마비됐다라고도 쓸 수 있다. 교통 마비된 상태다 할 때도 gridlocked. It's gridlocked. 지금 교착 상태야. 이러지도 저러지도 못하는 상태야. 꽉 막혔어. It's gridlocked. 오케이. 여기 딱히 쓸만한 예문이 없는 것 같아요, 지금. 비슷한 뜻이죠. 교통 정체된 상태인 거나 뭐 시내나 도시가 지금 교착 상태 꽉 막혀 있는 상태다라거나 Roads are gridlocked and the public transport is a joke. Okay. Trying to keep up with something. 이것도 재밌는 표현인 것 같습니다. 뭐뭐와 보조를 맞추다. Trying to keep up with something. keep up with. Trying to나 struggle to나 뭐뭐 하려고 애쓰다. 뭐뭐에 뒤처지지 않으려고 고심하다. Keep up with. Trying to keep up with. Okay. 수요를 따라잡다. Keep up with the demand. 수요를 따라잡으려고 애를 쓰고 있지만 어쩌고 저쩌고 하다. are overwhelmed with. 이런 식으로 overwhelmed를 쓴다. 추상적으로 지금 어떤 조건 때문에 지금 뭐라고 되지? 딱 그 상황에 지금 눌려 있는 상태, 그 상황에 제압되어 있는 상태, 정체되어 있는 상태. overwhelmed with. 한번 찾아볼까? 뭐라고 특별하게? 뭐 때문에 갈피를 잡지 못한다. 뭐뭐로 당황하다. 무엇 어쩌고 저쩌고 한 문제에 부딪혀 있다. overwhelmed. 뭐뭐로 벅찬 상태이다. 뭐뭐가 너무 많아서 힘들다. 오케이. massive amount. the massive amount. 어마어마한 양의 미국인들의 온라인 쇼핑 택배, 어마어마한 택배량으로 벅찬, 누구누구는 벅찬 상태이다. If it feels like 이런 식으로 문장을 시작했는데 아이고 만약에 뭐뭐 하다면 만약에 당신이 어쩌고 저쩌고 한 생각이 든다면 찜으로 이거 갑자기 왜 켜진 거야? 그런 찜으로 얘를 이해를 할 수가 있겠습니다. If it feels like something. If it feels like some of your packages are 당신의 택배, some of your packages 하면 당신이 받아야 하는 그런 그 택배들이인데 뭐 직역을 하면 당신이 받아야 하는 당신의 그 택배의 일부가 taking forever to arrive 도착하기까지 아주 영원한 시간이 걸리고 있다라고 생각이 들면 그러니까 아주 오랫동안 도착하고 있지 않으면 this holiday season 이 연휴 기간 동안에 you're not alone 그런 생각하는 거 너뿐이 아니야.
이런 식으로 구어체로 이렇게 자연스럽게 쓴다는 거. 이런 거는 이런 문장을 보지 않으면 이런 문장 만들 수가 없죠. 이런 문장을 들어보지 않으면 이런 문장을 쓸 수가 없는 거죠. FedEx and the UPS are overwhelmed with 어쩌고저쩌고 한 곤란한 상황에 놓여 있다 아까 했고 The two companies have cut off 서비스를 중단했어 누구누구에게 have cut off service to okay. 이 두 회사는 서비스를 중단했다 누구누구에게는 서비스를 중단했어 Some retailers 일부 소매상에게는 중단했어 요거 이 분사 형태 아니 동명사 뭐라고 분사 형태라 분사가 아니고 동명사 형태인 거죠. 이 쉼표 찍고 이 동명사 동사 이런 형태로 쓴 것도 동명사라고 하는 거 정확히 지금 모르겠어요. 어쨌든 이렇게 동사를 앞에 쉼표 찍고 이렇게 동사 뒤에 ing로 해서 세부 부연 설명을 붙이는 건 이 두 개의 회사는 서비스 제공하는 걸 중단했다. 일부 소매상에게 한 다음에 뭐뭐 하면서라고 부가 설명을 붙일 수 있는 아주 사용하기 편리한 구조 중에 그 방법 중에 하나입니다. placing 뭐뭐 하면서 아니면 이 placing의 지금 현재 뒤 문맥 보면 responsibility 책임이 나왔으니까 어떤 책임을 부과하는이 돼야 돼요. 책임을 부과해 누구에게 on the postal service 이 택배 서비스를 제공하는 그 회사를 말하는 건데 그 택배 서비스를 제공하는 그 회사에게 on place something on 하니까 부과하는 거예요. 뭐뭐를 누구에게 placing 부과하면서 the shipping responsibility 이 배송에 대한 책임을 뭐 배송 뭐 지연되면은 배송이 지연되면 뭐 벌금을 뭐 이런 거 문제 있을 수 있죠. 그런 것들 배송에 대한 책임을 부과한다. 그 택배사에게 부과하는 그런 소매업체 거는 택배 안 해줘 이렇게 하는 거죠. The postal service says 영어에서는 재밌는 표현이 이 postal service는 이 postal service를 제공하는 그 회사를 의미합니다. The postal service says it's gridlocked. 자기네 상황을 이렇게 전했다. 지금 교착상 지금 꽉 막혀 있어. 지금 우리 물량이 마비 상태야. 창고가 마비 상태야. Trying to keep up with demand. 그 수요에 발맞추고 있지만은 수요에 발맞추고 있으면서 수요에 발맞추고 있지만 교착 상태야. 꽉 막혔어. 마비 상태야. 그리고 직원들은 잔업을 하고 있다. Try to overtime to try and get everything delivered. 모든 택배 물량이 크리스마스까지 배송될 수 있게 하려고 overtime to try and get. 혹시 이런 뜻이 있을까? 뭐뭐 하려고 시도를 하고 있어. 그냥 요즘으로 보면 될 것 같아요. Alright. 아까 이거 한번 읽었나? Next. In the world of sports, Cleveland's Major League Baseball team will no longer use the name Indians, and some Native American groups are praising that decision. Austin Kim spoke with a member from one of the groups that worked with the team on this change. Good morning, Austin. I know this has been a long time coming for a lot of people. Yeah, a long time coming for sure, Alex. So this conversation I had was with Jessica Vallejo. She has been pushing for this change for years, and she finally got it. And part of our conversation centered around what she hopes other organizations like the Atlanta Braves or Kansas City Chiefs keep in mind when they consider a potential name change. But we also got some insight into this conversation between Cleveland's Major League Baseball team and local Native American groups leading up to the decision. Every group in the coalition was able to meet with the team, and we were able to really give them a perspective. We told our stories, and they listened. And I think that there's a lot of scientific research and basis for that. But besides that, Paul Dolan actually recognized several times and in his public statement that speaking to the Native American community was the thing that made him realize as an organization that something needed to change. So
we were very encouraged by our meetings with the team and thankful that they were able to listen to all of us individually. 미국은 스포츠, 뭐 야구, 농구 다 유명하죠. 삶에서 이 사람들 그 스포츠가 차지하는 비율이 굉장히 높은데 저는 스포츠에 대한 배경 지식이 많지 않아서 좀 잘 모르겠어요. 아무튼 MLB는 야구팀인가요? 그죠? 메이저리그 얘기하네요. MLB, 메이저리그 볼파크. 거의 문외한이어서 그렇습니다. 이미지를 보면은 야구 쪽이었던 것 같은데, 그죠? 야구네요. A member of a local Native American community group is praising Cleveland's MLB team for committing to change its name and hopes other teams follow. A Native American group speaks with News' Austin Kim on a name change for Cleveland's Major League Baseball team. A member discussed the group's conversation with him officially and the ripple effect of the decision at the professional and the professional and amateur level. Native American group. Not sure. 배경 지식이 있어야 좀 정확하게 해석을 할 수 있는데 뭔 뜻인지는 알겠는데 좀. And the ripple effect. 이건 뭔 뜻일까요? Ripple effect. 파급 효과. 발음이 맞나? Ripple effect. Ripple effect. 뭐 이름을 바꾼다고 그러는 것 같아요, 지금. 주요 팀의 이 MLB의 주요 팀 이름을 바꾼다. 이 클리블랜드의 주요 그 주요 팀이 아니라 메이저리그 야구팀의 이름을 바꾼다라는 그 얘기를 하는 것 같아요. Ripple effect. 오케이. 잘 모르는 내용이니까 스킵. 스포츠 쪽은 크게 흥미가 없어요. New York restaurants hit hard by pandemic and snow. 눈이 많이 내렸구나, 뉴욕에. Amid a pandemic and snow, both indoor and outdoor dining are shut down. 거리에 그 음식 파는 푸드 트럭들이 많더라고요, 뉴욕에. TV 같은 데 보면. 그러니까는 실외, 실내 이 레스토랑, 이 식당들이 지금 문을 다 닫았다. 뉴욕시티에 있는. 또 나왔죠. 심표치권 making a bad situation With a snow alert in effect for struggling restaurants. 어떻게 저쩌고 한 상황을 만들면서 나쁜 상황을 만들면서 making a bad situation worse for 나쁜 상황을 더 악화시키면서 struggling restaurants 아주 사투를 벌이고 있는 고군분투하고 있는 이 레스토랑의 상황을 더욱 악화시키면서 자연스럽게 하면 이 팬데믹 상황에서 눈까지 더해져서 실내 그리고 실외 외식 업계들이 뉴욕시티에 있는 외식 업계들이 문을 닫았습니다. 이러한 상황은 지금 힘든 그 식당들의 상황을 더욱 악화시키고 있습니다. all outdoor dining has been suspended in New York City. Beginning Wednesday at 2 p.m., restaurants had to stop serving customers. Tables and chairs had to be secured or removed, and heaters put away. Outside structures can remain. This comes 2 days. 푸드 그 트럭을 얘기하는 건 아닌 것 같고 지금까지 보면 그 레스토랑인데 지금 야외 공간에도 지금 마련해 놓은 것 같아요. After indoor dining in the city was shut down as COVID rates rise. It's made a bad situation even worse for struggling restaurants, and owners and workers rallied in Times Square to ask for help. 그래서 지금 이렇게 시위도 일어나고 있다. 식당들 이제 문 열면은 벌금 부과하고 가게들 문 닫아라 하니까 여기서는 지금 이 사람들이 주장하는 건 그 가게 문 닫는 거 그리고 그 벌금 매기는 거 중단해라 하고 있는 것 같아요.
So you see all these people out here in Times Square today because Governor Cuomo mandated that all restaurants in New York City close their indoor dining. So this winter, restaurants are facing an incredibly uncertain future. I don't think it's an overstatement to say that we're going to see a mass extinction event if we don't get Congress to. 그 외부에 또 식사를 할 수 있게끔 실내뿐만 아니라 외국 사람들은 실외에서 식사하고 뭐 이렇게 하는 거 좋아하더라고요. 그래서 여기서 실외에도 이렇게 공간을 다 마련해놨나 봐요. 근데 지금 이게 다 쓸 수 없게 되는 상황인 거죠. Act now to provide restaurant-specific relief to the business owners that have been resourceful and have been 추운데 저기서 잠바 입고 pivoting and struggling to survive, and also to all the workers who rely on these restaurants for their livelihoods. Everyone's here because they're mad. They're mad that all these restrictions are taking us away from our jobs. They're taking us away from our paychecks. We live paycheck to paycheck, a lot of us, and we don't have a way to pay rent in the next coming month if they take our jobs away. 지금 미국은 월세를 많이 내고 있고 한 주라도 돈이 안 들어오면 바로 생계에 큰 위협이 되는 그런 시스템이거든요. 그래서 지금 이렇게 식당 문 닫으면 우리 월급 못 받고 주급이죠. 주로 주급 받죠. 주급이나 뭐 월급이든 이 주급이나 월급 못 받게 되고 그러면은 우리는 그 묵고 있는 집에 렌트비 월세를 내야 되는데 월세를 못 낸다. 그거 말고도 다른 것들도 못 내게 된다. 바로 이제 생계에 위협이 되고 있다. 그 얘기를 한 것 같아요. For a longer time. There are people here who are rallying to find, to try to get our politicians to support our restaurants. If we're going to try to help stop the spread, and we'll do our part. That's exactly why we need the Restaurants Act to pass, because we'll do our part. But we need help. I own 4 restaurants in Manhattan, or 3 restaurants in Manhattan, 1 out in Long Island. I had to lay off 470 workers last March. Some of them were hired back in the summer when things started to open up. I'm back down to having a handful of employees at this point. I'm down about 80%. Indoor dining suspended Monday as COVID rates rise. I don't know what to do, honestly. I mean, we did everything Mr. Cuomo told us to do. We sanitize, we clean, we keep distance. We have a good delivery business. That's how. 뭐 방역 체제 뭐 이런 거 다 최선을 다하고 있는데 배달도 위생 신경 쓰면서 하고 있는데 왜 다 문을 닫게 하는지 모르겠다 이런 얘기를 하는 것 같아요. 이분은 말을 빨리 해서 그런지 뭘 잘 모르겠어요. People here who are rallying to find, to try to get our politicians to support our restaurants. If we're going to try to help stop the spread, and we'll do our part. That's exactly why we need the Restaurants Act to pass, because we'll do our part, but we need help. 그 레스토랑에 관련된 그 무슨 법안 뭐 관련된 법안을 만들고 있나 봐요. 그게 뭐 통과되기 위해서 통과되도록 뭐 노력을 하고 있다. I own 4 restaurants in Manhattan. 3 restaurants in Manhattan. Restaurants had to stop. 아이고. 맨하튼에 저도 레스토랑을 가지고 있는데요. I'm 3 restaurants in Manhattan, 1 out in Long Island. 맨하튼과 롱아일랜드에 가지고 있는데. I had to lay off 470 workers last March. Restaurants had to stop. 이거 왜 자꾸 일로 넘어가는 거야? 17? 17명의 외국인 그 직원들을 두고 있다. Having a handful of employees at this point. I'm down about 80%. I'm down 80%. The ground in the restaurant business. I know what this industry means, and that's why I'm out here in solidarity. We must make sure that we give economic stability and assistance to this industry that's really the bellwether for our entire city. If we don't get our restaurants funding and the necessary support and assistance, is going to trickle down and impact our entire city. And that's why I'm here. I'm not going to fault someone for trying to keep the public safe. But what I am going to fault are politicians that have a bill sitting in Congress right now that will save every independent restaurant in this country, and they're sitting on their hands and not passing. 미국인들이 이렇게 본인들의 삶에 위협이 되는 문제를 바로바로 들고 일어나고 또 정치인들에게 이런 걸 이렇게 요구하는 자세는 참 한국 사람들도 배워야 한다고 생각해요. 우리는 큰 문제가 생겨도 주로 우리는 국민청원 같은 걸 하죠. 근데 이렇게 본인들의 삶의 문제에 직결되고 있고 나라에서도 할 일을 해야 하지만 중간에 타협점을 찾을 수 있도록 이렇게
크게 위협이 된다라는 거는 문제를 삼아야 한다고 저는 생각을 합니다. That's the real tragedy here. 지금 뭐 그래서 외식업계에 뉴욕시의 외식업계에 아주 큰 비극적인 상황이 벌어지고 있다. 오케이. 한 개만 더 봐보면은 election 계속 election에 대한 이야기네. election 하나만 볼까요? 뭐라 그러는지. A former top U.S. cybersecurity official testified today before a Senate panel looking into alleged election irregularities. Chris Krebs was fired by President Trump last month after he shot down the president's false claims about voter fraud. Krebs is confident the election was secure. While elections are sometimes messy, this was a secure election. Of that, I have no doubt. Okay. Chris Krebs, former election security chief under President Trump, tells a Senate panel that claims of wide-scale voter fraud have got to stop. 크리스 크랩스는 트럼프 정부에 있는 뭐라고 되지? 선거 보안 국장인가요? 선거 정보 보안 책임자. 전 선거 정보 보안 책임자인 크리스 크롭스 씨는 시네이트 패널 그 상원의원들에게 상원위원회에 이렇게 말했다. Claims of a wide-scale voter fraud have got to stop. 뭐뭐를 멈추십시오. Claims of 그 주장을 멈추십시오. wide-scale 대규모의 광범위한 그 투표 조작의 대규모 투표 조작에 대한 주장을 멈추십시오. 중단하십시오. Have got to stop. 중단해야 한다. 멈춰야 한다라고 말했다. Okay. A former top U.S. cybersecurity official testified, 증언을 했습니다. Wednesday, 수요일에 before a Senate panel, 그 상원의원 위원회 앞에서 looking into alleged election irregularities, 부조리, 그 뭐라고 했지? 그 혐의가 있는 선거 부조리 혐의에 대해서 투표 부조리, 선거 부조리의 혐의를 looking into 조사하고 있는 선거 부조리를 조사하는 상원의원회 앞에서 수요일 이렇게 증언을 했다. Chris Krebs was fired. 해고됐다, right? Was fired by 해고시켰다. 해고됐다. President Trump last month 지난달 트럼프 대통령이 해고를 시켰다. After the shutdown, the president false claims. 이 대통령의 잘못된 주장 뭐에 대해서 이 투표는 조작이다라고 말하는 이 잘못된 주장을 그가 셧다운했다. 셧다운한 이후로 트럼프가 이 사람을 잘랐군요. 그러니까 도널드 트럼프가 투표가 조작이다라고 잘못된 주장을 한 것을 막은 이후로 지난달 트럼프 대통령이 이 크리스 크랩스를 해고했다. 크랩스는 confident the election was secure. 확신합니다. 크랩스는 확신한다. 이번 선거는 뭐라고 될까? 이번 선거는 뭐뭐 했다. secured 했다. 이번 선거는
안전한으로 보기에는 좀 딱 떨어지지 않는데 이번 선거는 조작이 없는 뭐 투명한 선거였다. 뭐 문제가 없었다. 이번 선거는 보안이 철저했다. 오케이. Chris Krebs said 이번 선거에는 조작이 없었다. Chris Krebs said while elections are sometimes messy. 선거는 종종 뭐라고 해야 될까? 엉망진창이 아니고 선거 과정, 선거 결과, 투표. 선거 상황은 선거는 뭐라고 해야지 자연스러운 한국어가 될까? While elections are sometimes messy, this was a secure election. 가끔 선거에 골치 아픈 일이 생기기도 하지만 또는 뭐 골치 아픈 문제가 끼어들기도 하지만 이번 선거는 보안이 확실한 선거였습니다. 이번 선거에는 조작이 없는 선거였습니다. 보안이 확실한 뭐라고 될까? 투명한 선거였다. 이번 선거는 한국어 기사를 좀 봐야 되겠어요. 용어가 딱 떨어지는 게 생각이 안 나. That I have no doubt. That I have no doubt. 저는 그것에 대해 확신합니다. 그것을 의심하지 않습니다. 오케이. 영어는 해석이 되지만 한국어 어휘가 딸릴 때는 한국어 기사를 봐줘야 됩니다. 일단 잠깐 쉬었다가 한국어 기사를 또 한번 체크를 해볼게요. 그래서 한국어 다음 표현들을 살펴보도록 하겠습니다. 방역 구멍 없앤다. 방역 구멍 이런 표현들. 방역 구멍 없앤다. 홀덤팝 집합 금지. 스키장 야간 운영 중지. 19일에서 28일 열흘간 홀덤팝 영업 금지, 무인 카페, 매장 내 취식 금지, 취식 금지, 무인 카페 이런 거, 비수도권, 스키장 야간 운영 중단, 종교계의 비대면 활동 요청. 방역 허점으로 꼽혀온 홀덤팝. 홀덤팝은 뭔가요? 신종 코로나 바이러스 감염증, 코로나19의 급격한 확산세로 인해 사회적 거리두기를 3단계로 격상해야 한다는 주장이 나오는 가운데 정부는 우선 현재 단계에서 방역의 고삐를 더 조이기로 했다. 그러니까 좀 더 방역 수준을 강화한다라는 거니까 영어 표현으로 뭐 stronger restrictions 아니면 stronger measures 아니면 tougher measures, tougher 뭐 이렇게 되겠지요. 손영래 중앙사고수습본부 전략기획반장은 17일 코로나19 백브리핑에서 현재 수도권 2.5단계에서 제기됐던 문제를 보완하기로 했다며 현재 수도권 2.5단계에서 제기된 문제를 보완한다. 했다며 방역 사각지대를 최소화하기 위한 지침을 발표했다. 자영업자의 광범위한 피해를 불러올 수 있는 3단계에 들어가기 앞서 분야별 구체적 실천 지침을 추가해 현재의 사회적 거리두기 수도권 2.5단계, 비수도권 2단계의 효과를 극대화하겠다는 것이 정부의 구상이다. 현재 사회적 거리두기의 효과를 극대화하겠다는 것이 정부 구상이다. 이를 위해 방역 관리가 제대로 되지 않았던 영업 형태로 꼽혀온 홀덤팝이 오는 19일부터 28일까지 열흘간 집합 금지 대상에 포함된다. 대상에 포함된다. 술을 마시면서 카드 게임을 하는 홀덤팝은 서울 이태원 소재 업계 5개 등에서 집단 감염이 발생해 지난 9일 오케이. 확진자 발생. 손 전략기획반장은 음식을 제공하는 가운데
게임이 벌어지는 공간을 홀덤 펍으로 규정하고 지자체에서 차단하도록 했다고 설명했다. 지자체에서 차단. 무인 카페에 대해서도 일반 카페와 같이 매장 내 착석과 취식을 금지하는 행정명령을 내리기로 했다. 행정명령. 연말연시를 맞아 다수의 사람이 모이지 않도록 수도권의 숙박시설, 파티룸, 주관의 파티 행사를 지난 1일부터 28일까지 금지하고 있다. 손 전략기획반장은 개인이 주최하는 파티 행사도 금지하도록 강력히 권고한다며 숙박업체와 논의해 객실 내 정원 관리를 강화하기로 했다. 이를 위해 정원을 초과해서 객실에 머물면 퇴실 조치한다는 안내문을 게시해 경각심을 높일 계획이라고 강조했다. 경각심을 높일 계획이라고 강조. 스키장 비상. 최근 평창 스키장에서 집단 감염 사례가 발생한 점을 고려해 사례가 발생한 점을 고려해 비수도권 스키장에 대해 오후 9시 이후 운영을 중단하도록 했다. 정부기관이나 공공기관, 지방자치단체에서 시행하는 각종 대면 집합 교육 등은 중단되고 비대면으로 전환된다. 비대면으로 전환. 일반 기업에 대해서도 신입사원 연수와 같은 집합교육도 비대면 전환을 요청키로 했다. 더불어 민간기업에서 재택근무, 시차 출퇴근제를 적극적으로 활용해 밀집도를 최소화하도록 권고키로 했다. 권고키로 했다. 이 밖의 종교활동에 대해서는 정규예배, 미사, 법회 등을 비대면으로 전환하고 모임, 식사 금지를 철저히 준수하도록 종교계에 요청했다. 손 전략기획반장은 오늘 발표한 내용은 3단계 격상과는 무관한 내용이라며 사회적 거리두기 단계 조정은 별도로 논의하고 준비 중이라고 했다. 별도로 논의 준비. 방역 구멍 없앤다. 오케이. 또 헤드라인으로 나온 무엇을 볼까요? 백신 뉴스. 오케이. 모더나 백신 임상 참가자 2차 접종 후 뼈마디 쑤셔. WSJ 3상 임상 참가자 심한 후유증 그래도 맞아야. 영국에 이어 미국에서 접종이 시작된 화이자의 코로나19 백신 그리고 미국에서 긴급 사용 승인 대기 중인 모더나의 백신 두 종류의 백신은 긴급 사용 승인 대기. 두 종류의 백신은 바이러스의 유전 정보가 담긴 메신저 리보핵산 mRNA 메신저 리보핵산을 처음 활용한 핵산 백신이다. 핵산 백신. 인체가 스스로 코로나19 병원체의 것과 같은 스파이크 단백질을 만들게 하고 이를 감지한 면역 체계가 작동하도록 유도하는 시스템이다. 스파이크 단백질을 만들고 이를 감지, 면역 체계 작동, 유도 시스템. 이번 주 중 미 식품의약국이 긴급 승인할 가능성이 있는 모더나 백신의 임상에 참여했던 참가자들 백신 임상. 대체로 1차 접종 때는 이상을 못 느꼈지만 2차 접종 후에는 크고 작은 후유증을 경험했다고 한다. 그런데도 임상 참가자들은 후유증이 며칠 안에 사라지고 다른 이상은 없다면서 접종을 권한다고 월스트리트 저널 WSJ 월스트리트 저널이 16일 전했다. 지난 8월 모더나의 백신 임상 3상에 참여했던 조슬린 에드워즈는 역시 2차 접종 이후 심한 후유증을 경험했다고 한다. 심한 후유증. 퇴직한 간호사인 에드워즈는 자정쯤 너무 추워 잠에서 깼다. 그 후로 24시간가량 엄청난 오한과 심한 목통증, 두통이 찾아왔다. 온몸의 관절이 아팠다고 당시 경험을 전했다. 체온이 최고 39도까지 치솟았고 엄청난 양의 땀을 흘리면서 체중도 약 1.4kg이나 빠졌지만 다음날 아침에 일어난 뒤 괜찮아졌다고 한다. 임상 연구자들은 에드워즈가 실제로 백신을 맞았는지 아니면 가짜 약을 투약한 플라시보 그룹에 속했는지 알려주지는 않았다고 한다. 다만 에드워즈는 연구자들이 그가 겪은 후유증을 강력한 면역 반응으로 봤다고 전하면서 코로나19에 걸리는 것보다 36시간 동안 아픈 게 낫다고 말했다. 캔자스시티에 사는 임상 간호사 에이미 워런도 지난 여름 모더나 백신 3차 임상시험에 참여했는데 2차 접종 후 오한과 발열, 심한 관절 및 근육통을 경험했다고 한다.
그는 다음 날에 상황이 어떻게 될지 몰라 병가 신청을 하지 않았다가 고생을 했다고 덧붙였다. 워런은 페이스북 그룹에 올린 경험담에서 죽을 것 같았다. 나는 약골이 아니다라면서 만약 임상 참가자 중 회복이 필요하다면 하루 쉬라고 권하고 싶어서 회복 그룹을 만들었다고 했다. 워런은 백신 접종 그룹에 속했던 임상 참가자로 이후 항체 형성 확인을 위해 정기적으로 검사를 받고 있다. 캔자스시티 제약연구센터 의사인 제드 어비는 그런 후유증이 나타난 경우엔 가짜 약을 맞지 않았다는 걸 확신한다고 말했다. 워런은 비록 심한 후유증이 있더라도 백신 접종을 하는 게 낫다고 권했다. 그러면서 아직 확실한 상황이 아닌 만큼 아직 마스크를 쓰고 손을 씻으며 사회적 거리두기를 지키고 있다고 덧붙였다. 영국과 미국에서 먼저 사용 승인을 받은 화이자의 백신도 이와 유사한 후유증을 동반했다. 화이자 측이 지난주 공개한 임상 자료에 따르면 18세에서 55세 임상 참가자 중 2차 접종 후 열이 난 비율은 15.8%, 오한을 느낀 비율은 35%였으며 일부 참가자는 두통과 피로 등 후유증을 겪었다. 영국에서 지난주 백신을 맞은 일반인 중에서는 2건의 알레르기 반응이 보고됐다. 이들은 이후 치료를 받고 회복했는데 알레르기 병력 때문에 평소 아드레날린 주사를 소지하고 다녔던 것으로 확인됐다. 화이자와 모더나 백신 임상 참가자들이 보인 후유증은 대체로 약한 수준이었고 나이가 많은 참가자는 후유증 발생 비율이 상대적으로 낮았다. 전문가들은 이런 반응을 정상적이며 좋은 상태로 본다고 월스트리트 저널은 전했다. 피츠버그대 백신 연구센터의 폴 드브렉스 연구센터 소장은 체내에 무언가 다른 게 들어왔다고 신체가 보내는 좋은 신호라며 면역 시스템은 그것을 인식하고 코로나19 병원체에 대한 항체를 만든다고 설명했다. 미 FDA 자문기구인 백신 생물의약품 자문위원회 VRBPAC는 19일 모더나 백신의 긴급 사용 권고 여부를 결정할 예정이다. VRBPAC가 권고를 결정하면 18일 중에는 모더나 백신 승인 절차가 마무리될 것으로 보인다. 승인 절차가 마무리. 오케이. 하나만 더 보고 쉬어야겠습니다. Which one would be better? Maybe this one? 부채, 금융, 가구당 빚 8천만 원, 30대, 소득 하위층 증가율 높아. 평균 부채 8,256만 원, 4.4% 증가. 코로나 영향에 신용대출, 카드대출 확대. 금융 부채 보유 가구 67%, 원리금 상환 부담. 국내 가구당 평균 부채가 8천만 원대 시대로 접어들었다. 예전엔 이게 1억이었던 것 같은데 잘 모르겠어요. 30대 가구와 소득 하위층 중심으로 부채가 많이 늘어났다. 신종 코로나 바이러스 감염증 사태 여파로 생계가 어려워진 가구가 많아 신용대출과 카드대출 증가폭이 크게 확대됐다. 통계청, 한국은행, 금융감독원이 이런 내용이 담긴 2020년 가계금융복지조사 결과를 17일 발표했다. 가구 평균 부채 8,256만 원, 30대 소득 하위층 부채 증가율 높아. 올해 3월 말 기준 가구의 평균 부채는 8,256만 원이다. 1년 전 7,910만 원보다 4.4% 늘어난 것으로 작년 증가율 3.2%를 웃돌았다. 크게 늘었네. 부채 중 금융부채가 6,050만 원, 임대보증금은 2,207만 원. 그러니까 금융부채가 많은 거네요. 이 비율에서. 임대보증금이 아닌 금융부채. 그냥 돈을 빚지고 있는 거. 금융부채는 담보대출. 오케이. 금융부채는 담보대출 4,743만 원, 신용대출 그죠? 담보해서 대출 받은 거. 신용대출 868만 원, 카드대출 71만 원 등이다. 통계청 임경은 복지 통계과장은 담보대출 증가율 자체는 3.5%는 예전에 비해 높지 않지만 전체 부채에서 차지하는 비중이 높았다. 57.5%. 부동산 가격이나 전월세 보증금이 증가한 측면과 연동해서 해석해볼 필요가 있다고 말했다. 부채가 있는 가구의 비율은 63.7%로 0.2포인트 떨어졌다. 부채가 1,000만 원에서 3천만 원인 가구 비율이 17.2%로 가장 높았고 1,000만 원 미만은 16.4%, 1억 1,000만 원에서 2억 원은 15.9%, 3천만 원에서 5천만 원, what is this?
1억 3천에서 1억 5천은 11.1% 순이었다. 3억 원 이상인 가구는 10.4%였다. 가구주 연령대별로 살펴보면 가구주 연령대별로 살펴보면 40대가 1억 1,327만 원으로 최다였다. 50대 9,915만 원, 39세 9,117만 원, 60세 이상 5,279만 원 등의 분포를 보였다. 작년 대비 증가율은 39세 이하 12.2%가 가장 높았다. 30대와 29세 이하의 증가율이 각각 13.1%, 8.8%였다. 특히 30대의 부채 증가율은 50대 6.4%, 40대 6.0%에 비교하면 배 수준이었다. 소득 분위별 평균 부채를 보면 최상위층인 5분위가 최상위층인 5분위가 1억 8,645만 원, 4분위 9,975만 원, 3분위 6,851만 원, 2분위 4,056만 원, 1분위 1,752만 원이었다. 소득 분위별 평균 부채. 오케이. 부채 증가율로 따지면 1분위가 8.8%, 2분위가 8.6%, 5분위가 5.3%, 4분위 1.4%, 3분위 3.0%로 월등히 높다. 1분위와 2분위가 부채 증가율이 크다. 오케이. 기재부는 보도 참고 자료에서 코로나19에 따른 생계자금 수요 등 영향으로 소득 1, 2분위 부채와 신용대출, 카드대출 증가율이 확대됐다고 설명했다. 다만 임 과장은 기준이 3월 말이라서 코로나19 영향이라면 3월 부분만 포함됐다며 특정 시점을 기준으로 조사하다 보니 코로나19 영향인지 아니면 이전에 쌓아온 영향인지는 구별하기 어렵다고 말했다. 자영업자의 가구 부채는 1억 1,796만 원으로 6.6% 증가했고 상용 근로자는 5.5% 늘었다. 자영업자 가구의 경우 금융부채 비중이 80.3%였다. 자영업자? 금융부채가 80%네. 오케이. 부채, 금융부채, 담보대출, 임대보증금. 금융부채 보유 가구 67% 원리금 상환 부담. 전체 가구의 57.7%가 금융부채를 갖고 있었다. 금융부채 보유액은 40대 가구가 1억 1,973만 원으로 가장 많았고 60세 이상 가구가 8,559만 원으로 가장 적었다. 가구주 연령이 높아질수록 전체 부채에서 금융부채가 차지하는 비중은 작아지는 경향을 보였다. 39세 이하 가구는 금융부채 비중이 82.3%였으나 90세 이상인 가구는 60.1%로 나타났다. 금융부채 보유 가구가 체감하는 상환 부담은 작년보다 다소 커졌다. 67.6%가 원리금 상환이 부담스럽다고 답했다. 작년 응답률보다 1.1포인트 증가한 수치. 금융부채를 보유한 가구 중 6.7%는 가계부채 상환이 불가능할 것이다 라고 답했다. 대출 기한 내에 갚을 수 있다는 비율은 73.4%였다. 1년 후 부채 증가의 주된 원인으로는 부동산 관련 34.5%, 생활비 29.6%, 사업자금 14.8%, 교육비 9.6% 등이 꼽혔다. 올해 3월 말 기준 자산 대비 부채 비율은 18.5%로 1년 전보다 0.2%포인트 상승했다. 부채 증가율이 자산 증가율을 웃돌아 자산 대비 부채 비중이 증가했다. 자산 대비 부채 비율은 39세 이하 가구, 자영업자 가구, 소득 4분위 가구, 순자산 1분위 가구에서 각각 가장 높게 나타났다. 저축액 대비 금융부채 비율은 6.2%포인트 늘어난 79.3%였다. 저축액 대비 금융부채 비율. 이 비율에서 역시 39세 이하 가구, 자영업자 가구, 소득 4분위 가구, 순자산 1분위 가구에서 가장 높았다. 전체 가구의 원리금 상환액은 처분 가능 소득의 24.6%로 나타났다. 원리금 상환액. 쓸 수 있는 돈의 약 25%는 금융부채의 원금, 이자를 갚는 데 쓰는 셈이다. 이 비율은 지난해보다 0.2포인트, 2%포인트 낮아졌다. 오케이. 이 정도로 보면은 되겠습니다.